안녕하세요. 그동안 잘 지내셨나요? 오늘 드디어 이 매직 트리하우스 두 번째 책의 마지막 챕터 10을 여러분과 함께 살펴보기 위해 자리에 앉았습니다. 그러면 저와 함께 바로 또 직독직기 시작해 보도록 하겠습니다. Chapter 10 One Mystery Solved 해결된 하나의 미스테리 The air was warm. 공기는 따뜻했습니다. It was dawn. 새벽이었습니다. Far away a dog barked. 멀리서 개 한 마리가 짖었습니다. I think that's Henry barking, Annie said. 내 생각에 저기 헨리가 짖고 있는 것 같아, 애니가 말했습니다. Jack and Annie both looked out the treehouse window. 잭과 애니는 둘 다 밖을 바라보았습니다. 트리하우스 창문 바깥을 바라보았습니다. We're home, said Annie. 우리 집에 왔다. Yay. That was close, said Jack. 진짜 겨우 왔다. 잭이 말했습니다. In the distance, street lights glowed near their house. 멀리서 가로등이 빛났습니다. 그들의 집 근처에서. There was a light in their upstairs window. 불빛이 있었어요. 그들의 2층 창문에 불빛이 있었습니다. Uh-oh, 이런, said Annie. 애니가 말했습니다. I think mom and dad are up. 내 생각에 엄마랑 아빠가 일어나신 것 같아. Hurry, 서두르자. Wait, 기다려봐. In a daze, Jack opened his pack. 어리둥절한 상태로 잭이 그의 가방을 열었습니다. He pulled out the castle book. 그는 꺼냈어요. 그 성책을 꺼냈습니다. It was quite wet. 그것은 꽤 젖어 있었습니다. But Jack placed it back with all the other books. 그렇지만 잭은 그 책을 돌려놓았어요. With all the other books. 다른 모든 책들과 함께 그 다른 책들이 있는 곳으로 다시 되돌려 놓았습니다. Come on, said Annie. 빨리, 애니가 말했습니다. She started climbing out of the treehouse. 그녀는 시작했어요. 그 트리하우스 밖으로 움직이기 시작했습니다. Jack followed her down the rope ladder. 잭은 그녀를 따라가서 끈으로 된 밧줄로 된 사다리 아래를 따라 내려갔습니다. They reached the ground and took off running between the gray-black trees. 그들은 다다랐어요, 바닥에. 땅에 다다르고 출발했습니다. 뛰어가면서 between the gray-black trees, 흑회색의 나무 사이를 뛰어갔습니다. They left the woods and ran down their quiet street. 그들은 떠났습니다. 숲을 이렇게 끊어주면 되겠죠. 그리고 그들의 조용한 거리를 따라 뛰어갔습니다. They got to their yard and crept across the lawn. 그들은 그들의 마당에 도착을 했고 그리고 across the lawn이니까 잔디밭을 이제 가로질러서 기어갔습니다. They opened the front door carefully. 그들은 열었고 앞문을 조심스럽게 열었고 slipped inside their house. 그들의 집 안으로 미끄러져 들어갔습니다. They are not downstairs yet, whispered Annie. 그들은 아직 아래로 내려오지 않았어. 애니가 말했습니다. Shh, said Jack. Shh라고 잭이 말했습니다. He led the way up the stairs and down the hall. He led the way. 이 led는 lead가 lead, led 이렇게 3단 변신을 하는 동사죠. led the way 하면은 앞장서서 이제 길을 이끌어 가는 거죠. 그래서 그는 앞장서서 up the stairs 계단 위를 앞장서서 올라갔고 down the hall 복도를 따라서 이끌어 갔습니다. 앞으로 이렇게 먼저 간 거죠. There was no sign of their mom and dad. 그 엄마나 아빠의 흔적이 없었습니다. 이 up이랑 down이 상당히 좀 헷갈릴 수 있는 그 전치사인데요.
이 up the street, down the street 이런 표현이 굉장히 많이 나오는데 제가 어디선가도 한번 말씀을 드렸던 것 같은데 이게 실제로 뭔가 길을 따라 이렇게 언덕길이어서 올라갔다 내려갔다 할 때도 up이나 down이라는 이 전치사를 쓸 수도 있지만 그렇지 않고 그냥 길을 따라갈 때도 이 up이랑 down의 전치사를 사용할 수 있고 그럴 특별한 up과 down의 차이는 없다고 합니다. But Jack could hear water running in the bathroom. 하지만 잭은 들을 수 있었어요. 물이, 여기 저희 배운 이 지각동사 나오고 있어요. 화장실에서 물이 흐르는 그 소리를 들을 수 있었습니다. Their house was so different from the dark, cold castle. 그들의 집은 아주 달랐어요. 어둡고 차가운 성과는 아주 달랐습니다. It was safe and cozy and friendly. 그것은 안전하고 편안하고 친근했습니다. Annie stopped at her bedroom door. 애니는 멈췄어요. 그녀의 침실 문 앞에 멈췄습니다. She gave Jack a smile, then disappeared inside her room. 그녀는 give a smile이니까 잭에게 미소를 짓고 그리고 나서 사라졌어요. 그녀의 방 안으로. Jack hurried into his room. 잭은 서둘러서 그의 방 안으로 들어갔습니다. He took off his damp clothes and pulled on his dry, soft pajamas. 잭은 벗었어요. 그의 축축한 옷을 벗고 그리고 pulled on, 잡아당겨 입었습니다. 그의 마르고, 그러니까 dry, 말라있고 부드러운 그런 잠옷으로 갈아입었습니다. He sat down on his bed and opened his backpack. 그는 앉았어요. 침대 위에. 그리고 열었습니다. 그의 가방을. He took out his wet notebook. 그는 꺼냈습니다. 그의 젖어있는 그 노트북을 꺼냈어요. 이 노트북이 그 컴퓨터 노트북이 아니라 그냥 노트를 말하는 거죠. 이 영어로 우리가 말하는 그 컴퓨터 노트북은 영어로 랩탑이라고 하죠. 무릎 위에 보통 놓고 쓰기 때문에 랩탑이라고 부릅니다. He felt around for the pencil, but his hand touched something else. 이 feel around는 우리가 이렇게 막 뭐 이렇게 찾으려고 여기저기 이렇게 더듬거릴 때 이 표현을 쓸 수 있는데요. 그래서 for the pencil이니까 연필을 찾으려고 더듬거렸지만 but his hand, 그의 손이 무언가 다른 것을 터치했습니다. Jack pulled the blue leather bookmark out of his pack. 잭은 끄집어냈어요. 파란색의 가죽 북마크를 책갈피를 그의 가방에서 끄집어냈습니다. It must have fallen out of the castle book. 그것은 must have pp는 뭐뭐 했음에 틀림없다 이런 뜻이죠. 이 과거 사실에 대한 어떤 확신을 가지고 말을 할 때 이 캐슬북에서 떨어진 게 지금 일어난 것보다 더 과거에 일어난 일이잖아요. 근데 지금 다 과거 시제로 사용을 하고 있고 그것보다 더 이전에 일어난 일이기 때문에 have pp라는 시제를 써서 그 캐슬북에서 떨어졌었음에 틀림없다라는 의미입니다. Jack held the bookmark, closed his lamp and studied it. 잭은 잡았어요. 그 북마크를 closed his lamp, 그의 램프 가까이에 잡고 and studied it, 그것을 가만히 보았습니다. 제가 여기서 가만히 보았다고 의역을 하긴 했는데 이제 어떤 의미인지는 아시겠죠? 이 study라는 단어가 이런 뉘앙스로 여러 번 지금 사용이 되고 있어요. 이게 뭔가 하고 이제 그 연구하는 자세로 볼돌이 쳐다봤다는 의미로 사용이 됐겠습니다. The leather was smooth and worn. 그 가죽은 부드럽고 낡았습니다. It seemed ancient. 그것은 아주 오래된 것처럼 보였어요. For the first time, Jack noticed the letter on the bookmark. 처음으로 잭은 눈치챘어요. 한 글자를 그 bookmark 위에 있는 글자 하나를 알아챘습니다. It was a fancy M. 그것은 멋지게 쓰여진 M이었어요. Jack opened the drawer next to his bed. 잭은 열었습니다. 서랍을. 그의 침대 옆에 있는 서랍을 열었어요. He took out the gold medallion. 그는 꺼냈습니다. 그 황금색 메달리언을 꺼냈어요. 이 메달리언에서도 그 M으로 쓰여져 있는 걸 그 지난번 책에서 발견했잖아요.
He looked at the letter on it. 그는 봤습니다. 그 위에 있는 그 글자를 보았어요. It was the same M. 그것은 똑같은 M이었어요. Now this was an amazing new fact. 이제 이거는 정말 놀라운 새로운 사실이었습니다. Jack took a deep breath. 잭은 깊이 숨을 들여 마셨어요. At least there was one mystery solved. 적어도 그것은 해결된 하나의 미스테리였습니다. 좀 자연스럽게 우리말로 쓴다면 적어도 하나의 미스테리는 풀렸습니다 라고 말을 할 것 같은데 영어식 표현으로는 적어도 이게 주어고 이게 동사고 하나의 그 해결된 문제였습니다. 이렇게 그것은 하나의 해결된 문제였습니다. 직역을 하면 이렇게 직역을 해야겠죠? 자, 그게 뭐냐면 The person who had dropped the gold medallion in the time of the dinosaur was the same person who owned all the books in the treehouse. 자, 이 문장이 저희가 이 2권에서 본 문장 중에서 가장 긴 문장인 것 같은데요. 이 문장을 좀 수식하는 거를 묶어주시고 주어 동사를 찾으실 수 있으신가요? 일단 보시면 the person 한 다음에 who가 나왔으니까 여기 가로를 열어주시고 자, 사람이긴 사람인데 어떤 사람이냐면 Who had dropped the gold medallion in the time of the dinosaur? 여기까지 이렇게 가로를 닫아주셔야 되겠죠. 그래서 이렇게 수식을 해주고 얘가 주어, 다음 was가 동사, the same person 한 다음에 여기 또 who니까 가로를 열어주시고 끝까지 이렇게 닫아주시면 됩니다. 여기에 있는 가로를 연 게 the same person을 지금 수식을 해주고 있는 거죠. 이렇게만 찾아내실 수 있다면 이게 굉장히 간단한 문장으로 보실 수 있는데요. 그 사람이 같은 사람이다 라는 문장인 거죠. 어떤 사람? Who had dropped the gold medallion in the time of the dinosaur. 그 공룡 시대에 그 고ld medallion을 떨어뜨렸었던 여기 지금 과거보다 더 과거인 대과거 사용한 거 보이시죠? 그 사람이 was the same person, 똑같은 사람이다. Who owned all the books. 모든 책들을 가지고 있는 그 트리하우스에 있는 죄송합니다. 가로는 여기까지 묶어야 되는데요. 그 트리하우스에 있는 모든 책들을 가지고 있는 그 똑같은 사람이다. Who was this person? 이 사람은 도대체 누구일까? 이렇게 되는 문장인 거예요. 해서 제 기억에는 이 책에서 이 관계 대명사가 처음으로 나온 것 같아요. 그래서 제가 오늘 이 관계 대명사를 간단하게 개념을 잡아드리려고 앞에 가급적이면 설명을 줄이고 여기까지 쭉쭉 왔는데요. 이게 뭐든지 좀 문법적인 용어를 들으시면 이 용어가 주는 느낌 때문에 뭔가 어렵다라고 생각하실 수 있을 것 같은데 제가 일단 개념을 크게 한번 잡아드리자면 이 관계사는 문장 2개를 붙여주면서도 대명사나 형용사나 부사 같은 어떤 역할을 같이 해주는 친구들을 다 관계사라고 불러요. 이 관계사 자체는 크게 나누자면 관계 대명사와 관계 부사와 복합 관계사 정도로 3가지로 나눠주실 수 있는데 그 중에서도 관계 대명사를 이게 분류하는 방법이 여러 가지가 있는데 저는 크게 이렇게 3종류로 나눕니다. 관계 부사는 where, when, how, why 이렇게 딱 4가지 종류가 있고요. 이 복합 관계사는 이런 친구들 있잖아요. whoever, whomever, whenever, wherever, however 이런 친구들. 그래서 의외로 이 복합 관계사는 여러분들이 의미를 잘 알고 계시기 때문에 헷갈려하지 않으세요. 그리고 관계 부사도 알고 보면 그렇게 어렵지 않습니다. 그 관계 대명사는 크게 제가 3종류로 나눈다고 말씀을 드렸는데 which랑 who랑 that 이렇게 명사를 앞에 있는 선행사를 수식해주는 친구들 그리고 whose나 of which처럼 뭐뭐의라고 해석이 되는 친구들 그리고 what you like 해서 뭐뭐 하는 것 이렇게 해석이 되는 친구 이렇게 3개로 크게 나누시면 되겠는데요. 이 중에서도 오늘 본 문장은 바로 첫 번째 요 경우가 되는 거죠. 바로 여기 명사가 있고 요 뒤에서 which나 who나 that이 사용되면서 역할은 앞에 있는 명사를 수식하는
요 관계 대명사, 요 친구들, 요런 친구들을 관계 대명사라고 부릅니다. 물론 언제 which가 쓰이는지, 언제 who가 쓰이는지, 언제 that이 쓰이는지는 조금씩 요 앞에 있는 이 꾸밈을 받는 친구를 선행사라고 부르거든요. 이 선행사가 뭔지에 따라서 뭐가 쓰이냐는 달라질 수 있는데요. 중요한 건 제가 이 자리에서 요 차이를 다 일일이 설명드리지는 않을 거예요. 근데 해석을 하는 입장에서 중요한 건 여기 명사가 있고 뒤에 which나 who나 that이 나오면 일단 가로를 이렇게 열어주시면 되는 겁니다. 앞에 있는 명사를 수식하겠구나를 생각하시면서, 물론 이렇게 안 열어주셔도 쭉 읽으면서 쭉 해석이 되시면은 굳이 이제 안 넣어주셔도 되는데, 우리 문장을 봤는데 문장이 너무 길고 뭔지 무슨 말인지 모르겠고 이럴 때 있잖아요. 그럴 때는 수식해주는 친구들을 조금 그룹으로 묶어서 찾아 놓으시면 해석이 훨씬 수월해지는 경우가 많아요. 그래서 특히 이런 who나 which나 that이 있는 경우에는 이제 큰 힌트가 되는 거죠. 여기서 열으신 다음에 이게 어디까지 수식을 해주는 걸까 이렇게 곰곰이 생각을 해보세요. 그리고 그 부분에서 가로를 닫아주시면 되는데요. 요 노력, 요 문장을 보시면서 이 문장이 어디까지 수식되는 거지, 이게 되게 그 인지적인 노력이 요구되는 거잖아요. 요럴 때 영어 실력이 늡니다. 그래서 지금은 제가 이렇게 다 해석을 해드리면서 다 떠먹여 드리지만, 그래서 제가 해석을 해드리는 게 더 이렇게 속이 시원하고 뭔가 문장 뜻을 제대로 알 것 같은 느낌이 드시겠지만, 여러분이 이런 문장을 계속 접하시면서 스스로 해보셔야 진정한 실력이 늡니다. 일단 오늘은 요 정도에서 큰 그림을 잡아드리는 걸로 요 정도로 할게요. 요 용어만 조금 익숙해지시면 요게 다 의미가 뭔지만 대충이라도 아시면 아마 문법책을 보시거나 다른 강의를 들으셨을 때 훨씬 이해하시기 편하실 것 같아요. 여기부터죠. Jack placed the bookmark next to the medallion. 잭은 놓았습니다. 그 bookmark를 메달리언 옆에 놓았습니다. He closed the drawer. 그는 닫았습니다. 서랍을. Jack picked up his pencil. 잭은 들었어요. 그의 연필을. He turned to the least wet page in his notebook and started to write down the new fact. 잭은 어디로 돌렸냐면, 어디로 이렇게 펼친 거죠. 가장 least wet이니까 가장 적게 젖은 페이지를 해가지고 그 노트북에, 그의 노트에 가장 적게 적은 페이지로 페이지를 넘겼습니다. And started to write. 그리고 적기 시작했어요. 이 새로운 사실을 적기 시작했어요. The same. 같다. 이것만 쓴 거죠. But before he could draw the M, his eyes closed. 하지만 그가 그 M을 그리기 전에 그의 눈이 감겼습니다. 너무 피곤했겠죠. He dreamed they were with the knight again. 잭은 꿈꿨습니다. 그들이 그 기사와 다시 같이 있는 꿈을 꾸었습니다. All three of them were riding the black horse through the cool dark night. 그들 셋 모두는, 여기서는 셋은 기사와 애니와 잭을 말하는 거겠죠. 타고 있었습니다. 검정색 말을 through the cool dark night, 시원하고 깜깜한 밤을 관통해서 타고 있었습니다. They rode beyond the outer wall of the castle and up over a moonlit hill. 그들은 탔습니다. 어디를 beyond the outer wall of the castle이니까 성 밖의 외곽의 벽을 beyond 넘어서, 그리고 up over 어디 위까지, 그 달빛이 비추는 언덕 위 너머까지 탔습니다. Then they all rode into the mist. 그리고 나서 그들은 모두 안개 속 안으로 이제 타고 들어갔다 정도의 의미가 되면서 이 소설이 여기서 마무리가 되고 있는데요. 3권에서는 도대체 어디로 가게 될지, 또 M의 정체는 무엇일지가 조금씩 궁금해집니다. 이렇게 해서 매직 트리 하우스 2권이 마무리되었는데요. 개인적인 여러 가지 상황으로 녹음이 정말 너무 많이 늦어졌습니다. 그리고 앞으로도 향후 몇 달간은 아마도 녹음이 조금 쉽지 않을 것 같다는 생각이 들어요. 그 자세한 상황은 조금 더 나중에 되면 여러분과 함께 공유해 드릴 수 있을 것 같은데요.
또 채널을 어떻게 앞으로 운영하면 좋을지 제가 여러 가지 책을 이때까지 직독직해를 해드리면서 이렇게 문장이 구조적인 부분으로는 설명을 많이 드렸던 것 같거든요. 그래서 설명이 계속 겹치는 것 같고 책을 계속 직독직해를 해드리는 게 도움이 될지 아니면 다른 방식으로 한다면 어떤 게 좋을까를 계속 고민은 하고 있습니다. 여러분께서도 의견을 주시면 제가 또 함께 참고해서 같이 고민해보고 싶어요. 여러분들 건강하시고 올 한 해도 마무리 잘 하시고 저와 또 만나 뵙길 소망하고 있겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다.